ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਗਰਗ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਆਖੜੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ। श्रोमणी अकाली दल परमात्मा मेहर करे सरकार बनाए ते जो डिप्टी सीएम है असी दलित परिवार चों लेवांगे, एससी परिवार चों असी एक डिप्टी सीएम पंजाब दा। इलैक्शन ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ साढ़े विचारा चल रही हैं, देख दो की हुंदा ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? मेरा मतलब है कई पार्टियां नाल साडी गल चल रही है, जो फाइनल होया तुहानूं दस दांगे। सो श्रोमणी अकाली दल की सरकार जे बनती है तो दलित चेहरा होएगा उप मुख्यमंत्री। सुखबीर बादल वालों दलित कार्ड खेड दिता गया। हुण वेखना यह होएगा कि इसका लाहा कितना खट सकती है पार्टी आने वाली चोणों के विच, क्योंकि 2022 दी चोणां कोई बहुतियां दूर नहीं हैं। 2022 दी विधान सभा चोणों नूं लैके ग्राउंड जीरो ते सरगर्मी इस वेले श्रोमणी अकाली दल ने खासियां वधाइयां होईयां ने ते उसे ते लगातार हो रहे ये ऐलान होर अग चुकी दा काम कर रहे ने। साडे सहयोगी नितिका साडे नाल जुड़े हुए ने। सो नितिका, एक तो बाद एक जे इस वेले सरगर्मियां दी गल कीती जाए तो श्रोमणी अकाली दल काफी सरगर्म नजर आ रहा है, भावें उम्मीदवारों के ऐलान नूं लैके होवे, भावें इस तों पहलां असीं बैक टू बैक रैलियां वेखियां, बैठकां वेखियां ते हुण दलित कार्ड खेड दिता गया। की लगदा है कितना कुल लाहा इसदा पार्टी खट पाएगी? बिल्कुल अमृता, देखो काफ़ी टाइम तो सुखबीर सिंह बादल एक तो बाद उम्मीदवार का ना ऐलान कर रहे सी, पर अज एक वड्डा ऐलान उन्होंने वालों किया गया है कि 2022 के विच जो श्रोमणी अकाली दल जितदी है तो डिप्टी सीएम फेस जिहड़ा है वो एससी लीडर होवेगा, यानी कि दलित कार्ड जिहड़ा है वो सुखबीर सिंह बादल वालों खेल दिता गया है। ये इसलिए भी है अमृता, चोणों के दौरान हर एक पार्टी नूं हुण दलित भाईचारे की याद आएगी, क्योंकि सब तो ज्यादा वोट जिहड़ियां ने वो इन्हां दियां ने पंजाब दे विच, क्योंकि 32 तो 34% जिहड़ी पॉपूलेशन है पंजाब दे विच वो दलित भाईचारे की है। हालांकि जे देखा जाए किन्नियां ग्राउंड ते इन्हां वालों उन्हां लई स्कीम शुरू कीतियां जांदियां ने, किन्नियां नूं पूरा किया जाता है, ये सिर्फ सवाल रह जाते हैं। पर हाँ, जदों आखिरी साल हुंदा उदों ये जरूर वड्डे वड्डे ऐलान किए जाते हैं। हाले फिलहाल सुखबीर सिंह बादल वालों ऐलान किया गया, तो अंदाज दी कि कांग्रेस पार्टी भी जल्दी अजिहे कुछ ऐलान करने की तैयारी दे विच है। भावें प्रेजिडेंट जिहड़े ने सुनील जाखड़ ने, पर दस्सिया जा रहा वाइस प्रेजिडेंट भी बनाए जाएंगे थोड़ी देर च ही, ते वाइस प्रेजिडेंट के जिहड़े ओहदे दिते जाएंगे वो दलित लीडर्स नूं दिते जाएंगे। ये तक जानकारी जिहड़ी है सानूं सूत्रां वालों मिली सी। तो कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की गल की जाए वो पहला तो ही जिहड़े दलित चेहरे नूं अगे कर रही है। बीजेपी की जो गल की जाए, किसान जदों दे किसान उन्हां दा विरोध कर रहे हैं, पंजाब च लोग उन्हां दा विरोध कर रहे हैं, उस तो बाद तो लगातार वह एससी वर्ग के नाल खड़े होने का दावा करती है, नाल ही कहती है कि उन्हां लई कुछ भी जिहड़ा वो सरकारां ने नहीं किया। ये तक बार बार कहते हुए बीजेपी के लीडर्स कहते हुए नजर आए थे कि क्यों पंजाब दे विच सीएम फेस कोई दलित नहीं हुंदा। यह तक सवाल जिहड़े वो बीजेपी ने चुके सी। तो कह सकते हैं कि आखिरी साल है, हर किसी ने दलित भाईचारे नूं कह सकते हैं लुभाना है। यही कारण है कि हुण इस तरह दी अनाउंसमेंट्स उन्हां वल्लों कीतियां जाणगीआं, पर की ग्राउंड ते उन्हां लई कीता जांदा है। पोस्ट मैट्रिक स्कैम दे बारे हर कोई जानता है अमृता, बार बार उसनूं लैके कहा गया कि असीं पूरी जांच जिहड़ी पंजाब सरकार ने कहा कि असीं करवाई है। हालांकि उन्हां दे पार्टी दे खुद दे ही लीडर्स ये सवाल चुकते हुए नजर आए सीगे कि आखिर डिग्रियां ते नाल ही जिहड़ी स्कॉलरशिप देनी सीगी वो टाइम ते क्यों नहीं दित्ती गई। इस नूं लैके सारी पार्टियां घेरदियां होईयां भी नजर आईयां सी। तां कह सकदे हां दलित भाईचारे नूं
ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤਿਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੋ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਕਾਰਗਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੱਗਾ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਜਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਸੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 52% ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ 52% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 10th ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲੋਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਰੁਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਾਫੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ
ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। बाबा साहब अम्बेडकर का यही सपना था। बराबरी का हक तभी मिल सकता है जब निर्णय लेने का अधिकार, जब सत्ता में भागीदारी दलित समाज की होगी। आम आदमी पार्टी डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर पंजाब का दलित समाज से बनाएगी, ये जितना मैनिफेस्टो है उनको और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। ਸੋ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਢੀਆਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਐਲਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ 2 ਵਾਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕੀਮ ਗਣਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਤਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤਿਕਾ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਤਿਕਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, अन्य सरकारां बनिया पर हाले तक क्यों सीएम जिहड़ा है वो दलित नहीं बनाया गया। ते बीजेपी ये भी कहती हुई नजर आई सी कि असी भी कोशिश करांगे कि जे साडी सरकार आंदी है तां असी सीएम किसी दलित नूं बनावांगे। देखो नितिका, सब तो पहली तो गल है कि कोई समा सी जदों जिहड़ा एससी वोट सी, दलित भाईचारे दा वोट सीगा, ये मेजोरिटी दे विच कांग्रेस नूं भुगतदा सी। और फिर समा देख के और श्रोमणी अकाली दल वालों उन्होंने वास्ते चुके हुए कदम करके उही जिहड़ा एससी भाईचारा है, दलित वोट जी है वड्डे पर सब तो वध जे किसी नूं भुगतदा तो श्रोमणी अकाली दल नूं भुगतदा है। ते श्रोमणी अकाली दल क्यों भुगतदा है? भी तुसीं कहंदे जे पग्गां दे रंग बदलते कीता किसी ने कख नहीं। आटा दाल दी स्कीम किहने लिआंदी सी? शगन स्कीम दी स्कीम किहने लिआंदी सी? 200 यूनिट गरीबां दे बिजली दे माफ किहने कीते चलो ठीक है, इस ते रिएक्शन भी ले लेने किहने दित्तियां सीगीਆਂ? ठीक है, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹੀ ਐਲਾਨ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਪਰ ਦਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ।
ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸੱਤਾ ਹੰਢਾਈ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਖਿਸਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਨਿਤਿਕਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। बिल्कुल बलजिंदर ते भी जरूर जानना चाहांगे 117 सीटां ते दावा कर रहे हैं कि इस बार अपने कैंडीडेट जिहड़े हैं खड़े करनगे, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी जिहड़ी है कल्ली लड़ेगी, किसी नाल गठबंधन नहीं करेगी। तां की इन्हां ने हुण तक सोचे है कि किन्नियां जिहड़ियां सीटां ने वो दलितां नूं दित्तियां जाणगीਆਂ? कोई इस तरह की रणनीति जिहड़ी है वो तैयार की गई है? क्योंकि श्रोमणी अकाली दल वालों तां नाम भी जिहड़े ने ऐलाने जा चुके ने, ऐलाने शुरू भी कर दिते गए ने उन्हां वालों, ते हुण एक वड्डा ऐलान सुखबीर सिंह बादल ने कीता कि तुहाडी भी पार्टी कुछ इस तरह का कोई फैसला करन जा रही है कि किन्नी सीटां ते ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਡਾ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਉਸ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਵਨ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਆਈ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਫਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ